Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore teman-teman semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Ali Imron, STHI MHUM, selaku Kaprodi kita, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayah kepada kita berkumpul pada acara sore hari ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berkumpul dalam acara Hataman dan Ngobrol Santuy IAT Angkatan 2019 bersama Bapak Kaprodi kita, yaitu Bapak Dr. Ali Imron, yang nanti sesi diskusi akan didampingi oleh beliau. Kemudian untuk susunan acara pada sore hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu tahlil dan hataman, yang ketiga diskusi, dan yang terakhir penutup. Langsung saja, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua yaitu tahlil serta hataman dan doa. Tahlil akan dipimpin oleh saudara kita Bagas Ihsanul Umam, dan doa hataman yang akan dibacakan oleh saudara kita Fatazaka. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Mohon maaf Mbak MC, mungkin namanya salah ya, bukan Bagas Ihsanul Umam tapi Bagas Akbar. Terima kasih. Ya, maaf teman-teman sekalian, tahlil akan dibacakan oleh saudara kita Mas Bagas Akbar. Untuk Mas Bagas Akbar bisa dimulai acara tahlilnya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأنبياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين وعلى المصنفين وجميع الملائكة المقربين وإلى أرواح الأئمة سيد المقربين ووصلنا إلى حضرة السيد الكتب الرباني على نفس المدني الشيخ عبد القادر الجيلاني وأبي حسن الشاذلي وسيد جعفر صديق وعلى أولياء الصحف جواب جميع أولياء وعلى مفيد القريحة حولها وإلى حضرتك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ
رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرنا ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا يرحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهبكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولهم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تبارك بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر والدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Iya, kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ahliru illahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi syafa'atil Qur'anil Karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wa ila al-haqq wa ila tariqil mustaqim. ببركة ختم القرآن العظيم بحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بحلة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا الله. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءهم ووكلاءهم وعساكره إلى يوم الدين. واكتب السلام والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحر من أمة محمد أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل بذلك أحدا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جامع كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل محيف. يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج بيان والتفسير حاجاتنا إليك خير وأنت عالم بها بصير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق محمد اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحق محمد حرمة محمد صلى الله عليه وسلم. واحرسنا بعينك التي لا تنام وقنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه ورضوانه ومشايخ الله تعالى عليه أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا ومشايخنا وأقربائنا مشايخنا لمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم باسم النذير وسراج المنير وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله تقبل دعاء بشر الفاتحة. آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita sudah menyelesaikan membaca tahlil serta doa hataman. Untuk acara selanjutnya, yaitu diskusi yang akan didampingi oleh Bapak Dr. Ali Imron. Kepada Bapak Dr. Ali Imron dan teman-teman dipersilahkan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Wah, gambar saya kok jadi transparan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2009 yang telah, mari kita bersyukur ya kepada Allah sehat walafiat ya. Ada yang sakit nggak ini? Insya Allah sehat semua. Insya Allah sehat semua ya. Kemarin ada dosen tarbiyah yang meninggal karena kena COVID ya, kena COVID dan meninggal. Berarti ya bukan level yang apa itu tanpa gejala atau ringan, enggak, beliau sampai meninggal ya. Baru kemarin ya nyari-nyari donor darah konvalesen, tetapi rupanya Allah menghendaki untuk lebih cepat ketemu dengan beliau ya. Alhamdulillah kita sehat semua, bukan berarti terus beliau syukur, bukan kita itu enggak ya. Syukur kita sehat gitu. Oke, yang kedua salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dihubungi oleh Mbak siapa kemarin ini yang dari perwakilan 2019, saya suka sekali punya inisiatif untuk mengadakan acara ini ya. Angkatan 2019 ini kan berarti sekarang semester 6 ya? Apa semester 8 ini? Semester 5, Bapak. Oh, baru semester 5 ya? Oh iya ya, sekarang semester ganjil. Semester 5 ini sangat apa ya? Ya agak unik lah ya. Karena saat angkatan 2020 itu sudah beda kurikulum. Ya, kurikulum 2020 angkatan 2020 itu kurikulum 2020. Kalau yang semester ini masih pakai kurikulum 2016.
Jadi Anda masih gimana? Masih adik kelas itu nggak bisa mengambil mata kuliahnya Anda. Ya, tapi Anda bisa ngambil mata kuliah yang kakak angkatannya Anda, angkatan 2018 atau 2017. Oke, nanti ketika Anda mau masuk semester, ini kan semester 6 ya, semester 5. Berarti kira-kira sudah berapa SKS ini yang sudah diselesaikan? Rata-rata berapa Mas Hafiz? Mas Hafiz? Berapa Mas Hafiz? 90. 90. Oke, 90 SKS. Jadi memahami SKS itu sangat penting ya, karena untuk lulus itu hitungannya SKS. Ya, bukan berapa semester, semester berapa enggak. Ya, keliru kalau semester berapa itu. Karena Anda bisa enggak mengalami semester 9. Semester 8 sudah selesai. Ya, tapi ada yang mengalami sampai semester 14. Semester berapa? Itu kan gampangnya. Kalau bahasa pergaulan kan semester berapa pertanyaan. Karena itu mengukur angkatan masuk ya. Tetapi yang dipakai untuk patokan lulus itu bukan angkatan masuk, tapi jumlah SKS yang sudah ditempuh, sudah diselesaikan. Maka pertanyaannya sekarang adalah Anda harus sudah sadar meneliti atau mengecek ulang SKS yang sudah sampean ambil itu berapa. Terus kemudian cek ulang mata kuliah yang wajib itu harus diambil lebih dulu. Jangan sampai seperti terjadi beberapa kasus kakak kelas itu sudah merasa selesai, sudah nggak ada mata kuliah wajib yang ditinggal, ya, mau daftar munakosah, skripsinya sudah selesai, ternyata ada ketika cek oleh petugas ada satu mata kuliah yang belum diambil. Nah, ini ada mata kuliah wajib yang masih belum sampai ambil. Nah, terus gimana Pak? Ya enggak bisa lulus, enggak bisa meneruskan daftar munakosah. Solusinya gimana Pak? Ya solusinya harus diambil mata kuliah ini mata kuliah wajib. Nah, tapi kan besok Pak. Nah, gimana wong ini sampean yang sampean lakukan sendiri? Ya, sistemnya sudah seperti itu dan kalau tidak dicermati sendiri ya repot memang. Ya, maka harus dari awal dicek SKS mata kuliah wajib itu harus diselesaikan dulu. Seingat saya jumlah mata kuliah wajib yang harus diambil itu total dengan skripsi dan KKN itu sekitar 130-an lah. 123 atau 132 gitu. Angkanya agak kebalik itu. Ya, itu yang wajib diambil. Terus yang lain sisanya pilihan. Nah, sisa pilihan itu minimal pokoknya total ya. Rumusnya ini, sampean ambil semua mata kuliah kategori wajib ya. Termasuk kalau KKN dan skripsi kan belum masuk hitungan tuh. Biasanya yang dihitung hanya mata kuliah teori yang ada tugas makalahnya atau kelasnya. Ambil semua mata kuliah wajib, terus kemudian masukkan KKN dan skripsi karena itu juga nggak mau harus dilanjutkan. Terus totalnya itu berapa? Mata kuliah sudah sampean ambil itu berapa SKS, tambahkan SKS KKN sama SKS skripsi, ya. KKN itu bobotnya 4 SKS, yang skripsi 6 SKS. Berarti ya itu sudah satu paket wajib. Nah, sisanya untuk bisa lulus itu butuh total 144 SKS minimal. Katakanlah tadi Anda sudah ngambil 90 SKS, ya kan? Ditambah KKN dan skripsi, berarti 100 SKS. Untuk bisa lulus, berarti tinggal butuh 144 dikurangi 100, berarti tinggal 44 SKS.
44 SKS itu kalau semester ini sampean ambil 24 SKS ya, berarti semester depan tinggal 20 SKS. Itu. Atau sampean ambil sama-sama 22 SKS-an lah. Nah, itu berarti sudah cukup. Ya, sudah cukup untuk lulus. Ya. Jadi perhatikan rumusnya itu, jangan sampai kececer. Ada beberapa mahasiswa yang kececer itu kasihan sekali. Tapi ya gimana, wong saya juga nggak mungkin mantau dari 600 mahasiswa terus mantau satu persatu mana mata kuliah yang wajib, yang sudah diambil, yang belum, itu kan juga mustahil ya. Jadi ya gimana, wong DPA, dosen penasihat akademik nggak terlalu banyak difungsikan. Ya, akhirnya muara masalah-masalah sampai ke pengurus prodi. Dosen penasihat akademik itu harusnya menguasai itu problem itu. Ya, ini sudah berapa SKS yang diambil, berapa SKS yang kurang, yang wajib sudah berapa SKS yang ditempuh. Itu sangat penting. Nah, nanti ini kan semester 5, semester 6. Semester 6 itu nanti akan ada mata kuliah seminar proposal. Anda mulai sekarang ya, gimana ya, kalau online kayak gini agak repot ya. Ya, agak repot. Untuk bisa seminar proposal itu ketika kuliah offline tatap muka langsung itu diwajibkan harus mengikuti seminar proposal menjadi pembahas sekitar 5 kali atau berapa kali gitu loh. Tapi gara-gara pandemi terus aturan itu dulu di off-kan. Nah, sekarang sudah kondisinya sudah agak berbeda. Ini juga agak belum ada kebijakan baru. Ya. Yang penting itu nanti Anda sudah harus mulai bisa membahas menjadi pembahas untuk seminar proposal teman. Ya, bisa kakak angkatan atau siapa bisa ngobrol-ngobrol. Ya, itu yang agak bingung saya karena sistemnya belum mewadai itu. Kalau dulu setiap ada jadwal seminar proposal itu ditempel di dinding di papan pengumuman itu. Nah, sekarang sudah enggak. Nah, itu nanti ya sampean ikut seminar proposal. Nanti kalau sudah berkali-kali ikut seminar proposal, nanti sampean tahu, oh ternyata proposal itu yang ideal itu seperti ini, yang bagus itu seperti ini. Nah, gitu. Jadi dengan mengikuti berkali-kali itu Anda akan menjadi otomatis terserap di kepala itu, ya, menjadi ternyata proposal yang ketika diangkat untuk menjadi skripsi itu seperti ini bentuknya, kekurangannya seperti ini, hal apa saja yang wajib ada di situ. Itu nanti akan terserap di kepala Anda kalau sudah beberapa kali mengikuti itu. Nah, kalau sudah mengikuti seperti itu, baru nanti kemudian semester 6 besok akan ada mata kuliah seminar proposal. Itu di kelas. Ya, kalau Anda nanti, biasanya saya yang mengampu mata kuliah itu, kalau Anda nanti ketika mata kuliah semester 6 itu, mata kuliah seminar proposal, sampai kok proposalnya sudah siap, ya, maka tinggal menyerahkan, saya kasih masukan-masukan teori, saya kasih masukan-masukan, sampean revisi, saya lihat, oh ini sudah layak untuk diseminarkan, oke, maka di kelas itulah kita melakukan seminar proposal. Ya, kalau sudah diseminarkan proposal, ya nanti otomatis bisa dimasukkan ke SIA, Anda sudah menempuh seminar proposal. Ya, di SIA nanti ada kategori itu, ya, ada kategori itu. Nah, kalau sudah menempuh seminar proposal, ya tinggal melanjutkan skripsinya. Semester 6 Anda sudah melakukan seminar proposal, ya. Semester 6 berakhir, semester pendek biasanya kan berakhirnya sekitar bulan Juni ya. Bulan Juni semester genap itu semester 6. Nanti bulan Juni Anda ikut daftar KKN. KKN biasanya Juli dan Agustus pelaksanaannya. Ya, Juli dan Agustus. Itu KKN semester pendek. Itu sangat
sangat membantu untuk mempercepat studi. Ya, KKN di semester pendek, ingat pokoknya setelah semester 6 sampean harus aktif ngecek pengumuman dari apa itu LPPM, Lembaga Pengabdian Penelitian dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ya, karena pengumuman-pengumuman tentang KKN itu di sana. Ya, yang menyelenggarakan secara keseluruhan itu adalah di LPPM itu. Daftarnya di mana, nanti penempatannya gimana, termasuk tesnya, ujiannya, dan lain sebagainya. Itu ada semua di situ. Ingat ya, semester 6, ya menjelang akhir-akhir UAS, Anda harus sudah mencari-cari informasi tentang KKN di LP2M, LPPM UIN. Nah, nanti kalau sudah KKN, maka semester 7, ya semester 7 nanti Anda tinggal mengerjakan skripsi sama beberapa mata kuliah yang mungkin Anda minati, mata kuliah pilihan kah atau mata kuliah wajib yang hendak Anda perdalam lagi. Nah, nanti kalau seumpama ada mata kuliah pilihan ya yang nilainya katakanlah Anda surplus ya, total secara keseluruhan Anda kok bisa sampai 130 SKS misalkan. Padahal yang wajib ditempuh untuk studi S1 itu hanya 144 SKS. Anda kok belandang artinya kelebihan punya saldo sampai 150. Berarti sisa 6 SKS. Nah, itu nanti Anda bisa menghapus mata kuliah yang nilainya lebih rendah. Ya, kalau 6 SKS itu kan kemungkinan ya sekitar 3 mata kuliah. Ada yang nilainya A per B atau nilainya A-. Sementara yang lain, yang mata kuliah pilihan yang lain kok A. Nah, maka ini Pak yang amin saya ajukan untuk dihapus saja Pak, mata kuliah amin yang pilihan ini. Nah, itu nanti implikasinya IPK Anda akan naik. Kenapa naik? Karena pembagi jumlah mata kuliahnya menjadi berkurang. Ya, IPK itu kan rumusnya kan jumlah SKS yang diambil terus dibagi berapa mata kuliah yang diambil itu. Saya nggak begitu hafal ya. Tapi nilai yang semakin banyak SKS yang diambil, maka itu pembagi nilai yang dipakai itu juga lebih banyak. Ya, sehingga nanti bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Teman-teman Anda yang kakak-kakak kelas yang cepat itu biasanya menempuh cara seperti itu. Semester 6 sudah dari awal sudah punya bayangan mengangkat penelitian apa, judul apa menjadi skripsi, ya. Periode-periode kayak gini biasanya sudah mencari-cari judul, mencari inspirasi ke perpustakaan, ke jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa dicari-cari inspirasinya, mana yang kira-kira cocok ya untuk ditiru modelnya, ya ditiru model, bukan ditiru diplagiasi secara mentah-mentah, enggak. Ya, katakanlah ada orang yang menulis tentang ekoteologi Said Hussein Nasr. Nah, itu bisa sampean ganti tokohnya, ekoteologi Syahrur misalkan. Ya kan? Otomatis kan nanti penelitiannya beda. Ya, beda orang, beda kitab, otomatis nanti narasi, biografi, hasil pemikirannya juga beda. Atau misalkan pengen mengangkat tentang yang paling cepat biasanya itu memang studi teks, kajian library research, penelitian kepustakaan. Kenapa? Ya karena tidak tergantung dengan situasi kondisi PPKM. Nggak perlu menemui orang keluar daerah, janjian untuk wawancara, nggak perlu janjian atau nggak perlu nunggu momen untuk melakukan observasi. Ya, untuk penelitian living Quran itu kan kadang butuh momen. Misalkan tradisi puasa Syawal di kampung X. Ya, puasa Syawal itu kan memang ada dalilnya tuh, ya. Tetapi untuk bisa diangkat menjadi skripsi, lah Anda itu kan nunggu Syawalnya atau pelaksanaannya itu dilaksanakan. Mengangkat kemarin itu apa
tradisi Anca Agung itu bulan Maulud diadakannya. Ya untuk bisa melakukan observasi kan Anda harus nunggu bulan Maulud itu datang. Ya kan? Beda kalau Anda melakukan kajian library research, apalagi kajian tokoh tertentu seperti Syahrur ya atau siapa. Itu asal kitabnya ketemu ya sudah, sampean diam diri di referensi-referensi buku-bukunya ketemu, diam diri di kamar udah cukup. Nggak perlu keluar bensin, nggak perlu keluar aneh-aneh. Ya, PPKM mau diperpanjang sampai kapanpun nggak ngefek. Nah itu, ya. Jadi kira-kira begitu. Apalagi ya? Ya wes ngono wae sik. Engko ditekonke yang belum paham. Kehabisan kata-kata sudah saya. Apa lagi yang mau dijelaskan? Coba bisa ditanyakan kalau ada yang masih menggantung di pikiran Anda masing-masing. Monggo. Ini Mbak Ayu Maun Nadifah sudah ini. Oh, belum ya? Sudah belum Mbak Ayu Maun ini? Sudah seminar proposal belum? Sepertinya beda Pak, bukan Pak Ayu. Mohon maaf Pak, mungkin itu beda orang ya Pak. Soalnya ini angkatan 19, itu Ayu Nadifahnya angkatan 19, bukan yang 18. Yang mungkin kayaknya. Nah, wajahnya nggak kelihatan ini, cuma Iya. nama tulisan orang doang. Beda ya? Beda ya, Ayu? Iya beda Pak. Oh, beda. Iya. Bukan Ya, Mbak Maun. kemarin itu ada angkatan berapa ya? 2018 kayaknya ya. Iya Pak. Yang jadi mengangkat duta. tentang komunitas yasinan dan pengembangan ekonomi masyarakat di Magetan atau mana gitu ya. Jadi itu ada komunitas yasinan yang rutin setiap selapan sekali 35 hari sekali atau selapan itulah, dan di situ ada arisannya. Dari arisan yasinan itu bisa terkumpul modal menjadi kayak semacam koperasi yang dipinjamkan ke anggota-anggota dan lain sebagainya. Nah seperti itu kan ya Living Quran ya, itu menarik untuk diteliti. Ya, kemarin yang membimbing kita dari dosen SA itu kayak semacam teorinya Max Weber tentang pengaruh etika Kristiani terhadap motif semangat kerja kaum Protestan di Amerika sana. Nah, itu kan lumayan menarik itu ya. Tetapi ya masih untung kalau itu event yang dilakukan itu cuman selapanan. Tapi kalau yang setahun sekali itu loh, yang sampean harus memikirkan ulang ya. Seperti kemarin ada yang mengadakan acara itu ya, penelitian tentang tradisi Anca Agung. Itu harus nunggu bulan Maulud itu ya, karena dadakannya itu bulan Maulud. Kecuali kalau dari awal sudah punya file, sudah punya foto-foto, sudah punya sudah aktif melakukan pengamatan. Tapi kan agak repot itu kalau belum diarahkan dari awal. Atau mungkin ada yang ikut mau mengangkat tentang Islam and evolusi, mengangkat tulisannya Pak Soeb, saya jamin nanti langsung diseminarkan itu. Ya, ada beberapa buku yang mengangkat Islam dan evolusi. Bisa sampean meneliti pemikirannya Pak Nasaruddin Bedan itu. Ya, itu bisa. Atau bukunya seperti yang saya tunjukkan kemarin tentang Hamka dan evolusi, ya kayak gitu bisa. Atau Quraisy Shihab, itu juga bisa. Atau yang lain yang lebih biasanya kajian-kajian library research seperti itu. Kalau Pak Soeb malah ada nomor kontaknya itu. Misalkan sampean bisa wawancara yang lancar bahasa Inggrisnya, mau dalam bahasa Inggris, wah itu saya sangat senang sekali itu ya. Mas Hafi atau Mas siapa, Mbak Iqlil, Iqlil itu lah cowok apa cowok ini? Nah ini loh, kalau kameranya nggak diaktifin itu saya nebak-nebak ini. Oh Pak, itu Pak Iqlil. Nah itu.
Nah, ini ya sorry ya kalau keliru ya. Nah, kalau ada yang mau menulis pemikirannya atau penafsiran ayat-ayat evolusinya Pak Soeb dalam bahasa Inggris, wah saya langsung seneng itu ya, bisa kita terima itu. Nanti kita bisa wawancara dengan beliau ya. Bahasa Inggris bisa. Ya, kemarin saya baru menguji skripsi tentang HTI bersama Dudekan dan Prof. Mustaqim, skripsinya berbahasa Inggris. Oke, itu ada yang mau mengangkat itu, saya kira sangat terbuka peluangnya, karena memang belum banyak yang masuk ke area itu. Ya, belum banyak yang masuk ke area itu. Besok kalau ujian bisa kita mintakan penguji dari Fakultas Saintek misalkan kayak gitu. Bisa itu. Oke ya. Ada yang mau tanya? Ada yang sudah punya bayangan mau angkat judul apa? Ada enggak? Coba. Bisa raise hand atau raise foot? Halo, Bapak izin Ya. tanya. Terkait pengambilan mata kuliah wajib, kan dari angkatan 19 atau 20 itu kemarin ada beberapa masalah ya, Pak. Nah, kan udah ditambah kuotanya. Nah, untuk kepastian penambahan waktunya itu belum ada kepastian gitu, Pak. Di PHU juga kami, namun belum ada respon. Penambahan waktu Mohon gimana Pak bantuannya. maksudnya? Maksudnya kan di akun akademik itu kan tertera pada saat pengisian KRS yang lalu. Nah, mana ada beberapa yang tidak mendapatkan kelas mata kuliah wajib khususnya, Pak. Nah, untuk login pengisian bisa gitu. Gimana, Pak? Oh, itu nanti itu semester berapa? Semester ini? Iya, semester 5 sama yang semester 3. Kurikulum 2020. Enggak bisa kurikulum 2020 sampean itu kok angkatan 2019. Kan sudah kurikulum. Maksudnya yang dari angkatan 2020 juga ada kendala gitu, Bapak. Itu yang kita sudah menawarkan. Jadi gini loh, mata kuliah itu bisa diambil itu pada dasarnya sesuai dengan yang ditawarkan oleh prodi. Itu database-nya ya bisa dilihat di website ya. Coba saya share screen. Sudah kelihatan belum screen saya? Kelihatan. Nah, di sini ya, IAT Win Kalijaga. Oke. Kurikulum. Ini kan ada nih kurikulum 16 atau kurikulum, Anda kan kurikulum 2016. Ya kan? Maka otomatis ketika mau mengambil mata kuliah tertentu, ya sekarang semester ganjil kan, berarti yang aktif di sistem SIA itu ya mata kuliah ini yang ada di semester ganjil ini, 1 terus 3 ini ya, 5 ini yang ada di sistem yang tampil ketika sampean membuka sistem SIA. 7. Nah, ini kalau ada yang sampai akhir periode pengisian KRS, kok mata kuliah yang ini kan ada nih ketentuan wajib pilihan, wajib kayak gini kan. Ini mata kuliah wajib Pak, sudah ada di KRS di sistem, tapi saya nggak bisa ngambil karena kuotanya penuh gitu.
Nah, itu solusinya menghubungi petugas, tapi memang agak lama ya, karena petugasnya sendiri juga orang yang sudah agak tua, tidak seperti generasi sekarang yang cepat mengoperasionalkan komputer dan HP ya. TU kita itu kan juga sudah mau pada dekat pensiun itu ya, sebagian itu. Jadi repot ya kalau dibandingkan dengan kecepatan mahasiswa sekarang mengakses yang kayak ginian ya memang kalah jauh. Ya. Jadi nanti sejak hari ini kalau yang diambil itu adalah mata kuliah ini, misalnya sampean ini ya, yang belum diambil sampean mata kuliah apa Mbak yang gagal tadi? Beberapa itu studi kitab tafsir era modern Bapak yang kemarin ditambah kelas gitu loh. Ini studi tafsir modern semester 5. Berarti ngulang ya. Oh iya, enggak ngulang ya semester sekarang. Ini sebenarnya sudah ditawarkan. Coba saya cek ya. Kalau saya tafsir modern enggak bisa bukan anunya saya. Pengampunya bukan saya, jadi enggak bisa saya cek di akun saya, enggak bisa. Ini kita sudah menawarkan 3 kelas. Kita menyerahkan ini 3 kelas. Tapi tidak tahu kenapa di sistem SIA itu yang muncul hanya 2 kelas kapasitasnya. Nah, kemarin itu masih diusut sama Mbak Fitri. Saya juga tanya, kita mengajukan 3 kelas. Lah kok tiba-tiba yang di sistem yang muncul cuma 2 kelas gitu. Ya, jadi ini nanti coba kita usut lagi, kita telusuri lagi, sudah dibuka belum 3 kelas yang kita masukkan kemarin. Coba nanti saya tak ngubungi Pak Hanafi, ya, terutama ini mata kuliah di kitab tafsir era modern ini. Oke ya. Jadi sampean ini angkatan 2019 itu merupakan pengguna mata kurikulum 2016 yang paling terakhir. Ya, paling terakhir. Nggak bisa ngambil mata kuliah di atasnya lagi sampean. Karena yang di atas, yang di bawah, yang angkatan 2020 sudah nggak bisa lagi. Kalau mau ngulang, ya harus mengajukan. Ya, kalau yang mau ngulang itu yang agak repot. Tapi kalau sudah di posisi ini pasti muncul ini di mata kuliah ini. Yang repot itu posisinya sampean di semester ini, semester 5, tetapi mau mengambil mata kuliah yang semester 3. Ya, semester 3. Kenapa repot? Ya karena adik kelas kalian sekarang yang semester 3 ini itu kurikulumnya sudah tidak menggunakan kurikulum 2016 ini, tetapi pakai kurikulum 2020 gitu. Padahal sampean nomor NIM-nya itu angkatan 2019 sehingga harus memakai kurikulum 2016. Itu yang agak repot. Kita harus ngurus dari awal. Untuk semester 3 sekarang itu kan yang kita by default otomatis yang muncul di sistem itu adalah angkatan 2020 yang semester 3 sekarang. Sehingga mereka yang muncul di sistem SIA itu ya mata kuliah yang kurikulum 2020 yang semester 3 sekarang. Kalian kalau mau mengulang untuk mata kuliah yang semester 3 kok asal ngambil saja ya enggak bisa. Maka prodi ya ini harus mengirim surat secara resmi kepada dekanat, kepada pihak universitas untuk membuka mata kuliah yang mau diulang oleh mahasiswa yang bersangkutan itu. Itu yang menjadi problem kalau ganti kurikulum seperti ini modelnya. Padahal kurikulum itu berdasarkan aturan pemerintah pusat
itu memang wajib diganti setiap paling lama 5 tahun sekali. Ya, karena kalau nggak diganti, itu nanti dianggap ilmunya tidak mau berkembang. Itu semua program studi S1, S2, S3 seperti itu. Ya, kalau terutama kalau prodi-prodi saintek ya, kayak ilmu komunikasi atau teknik informatika, itu kan kalau yang diajarkan masih pakai Windows 2000 atau Windows XP kan sudah jadul sekali, tahun 2000-an itu. Ya, padahal sekarang sudah 2021 sudah Windows 10. Ya, kaitannya kayak gitu. Kita juga gitu. Meskipun ya mata kuliahnya mirip-mirip, tetapi komposisinya harus ada perubahan. Ya, harus ada perubahan sedikit-sedikit, mata kuliahnya, materinya juga isu-isunya harus berkembang, yang jadikan contoh-contoh. Misalkan dulu bullying tidak masuk dalam pembahasan, sekarang harus dimasukin di situ gitu. Nah, itu kan menjadi berkembang. Itu zaman saya S1 nggak ada istilah bullying itu apa. Netizen juga belum ada zaman dulu. Oke ya, jadi begitu ya. Jadi nanti coba dihubungi petugas fakultas, kata Pak Kaprodi, Prodi sudah mengirimkan untuk membuka 3 kelas untuk mata kuliah tafsir modern, dan sudah dikomunikasikan apakah sudah dimunculkan atau belum di sistem SIA. Nanti kalau sudah gitu ya, nanti yang bisa menginput itu bukan sampean sendiri, tetapi petugas fakultas, namanya Pak Wahyudi. Oh. Ya, jadi nggak nginput sendiri, diinputin oleh petugas, karena setelah periode SKS itu selesai, maka jadi ditutup. Nanti kalau mahasiswa gembruduk masuk, sistemnya nggak kuat itu ya. Sistemnya bisa sistem yang lain bisa terganggu. Ya, sistem BKD dosen, sistem tenaga kependidikan, sistem-sistem yang lain bisa terganggu. Jadi memang disengaja dihambat secara volume biar tidak gembruduk sampai macet gitu, supaya tidak begitu. Ya, rata-rata sama. KRS-an itu saya punya kenalan di UGM juga macet kayak gitu ya. Ya memang kayak gitu problem yang dihadapi kita. Oke ya, ada lagi pertanyaan? Saya mungkin Pak ya. Tanya, kan di semester 5 ini kan kita disarankan untuk ikut dalam seminar proposal. Melihat kan Pak maksudnya? Ya. Maksudnya ikut. Menjadi pembahas juga bisa. Ya, cuman dalam artian kita dapat info itu dari mana ya Pak? Soalnya ya itu kan dari cutting, dari kakak tingkat ya, bukan dari angkatan. Kalau angkatan kan mulai semester 6. Nah, kalau kita dapat info-info kayak gitu kira-kira di mana ya Pak? Biar kita bisa ikut join. Nah, itu tadi ya. Kita sebagai pengelola prodi ya harus merubah ini memang. Dulu itu setiap ada pengumuman kayak gitu bisa ditempel di mana itu, di dinding yang ada kacanya itu. Jadi gini, nanti setiap ada seminar proposal, saya akan share undangan resminya, pengumuman ya, jam sekian tanggal ini seminar proposal si A. Nah, nanti saya akan kasihkan link ke WA grup angkatan 19. Ya, jadi sampean kalau yang sering ngecek di WA grup angkatan Bahres atau apa itu nama angkatannya sampean itu, nanti di situ akan saya mulai sekarang ya, nanti kalau ada seminar terdekat bisa saya kirimkan ke sana, jadi sampean bisa mengikuti. Ya, bisa mengikuti. Tapi ya memang agak repot sih ya. Zaman dulu itu ada absen, lembaran absen itu, absen sebagai pemirsa peserta
seminar proposal mustamil lah, ya. Itu dulu ada, tapi kalau kayak gini absennya seperti apa itu bingung juga saya. Dulu itu ya gara-gara pandemi ini jadi sistem banyak yang berubah, yang kira-kira sulit dilakukan menjadi ditinggalkan, tetapi kemudian dampaknya kayak gini, mahasiswa itu banyak yang mau mengajukan proposal, tapi bentuknya masih berantakan, nggak karu-karuan, karena dia belum pernah ikut seminar proposal apapun, dia nggak tahu proposal itu seperti apa wujudnya. Kadang di kampung itu kan dikira proposal itu kayak proposal bangun masjid, Mas. Iya, Pak. Iya, atau proposal kegiatan. Padahal ini proposal riset itu sama sekali berbeda. Ya, itu sama sekali berbeda. Nah, nanti minimal Anda nanti saya kasih info tentang kapan, terus kemudian siapa, judulnya apa, termasuk juga naskah proposalnya, nanti bisa sampean baca-baca, nanti terus sampean simak ketika dikasih masukan-masukan sama DPS, ya, dosen pembimbing skripsi sama pengelola. Nanti kayak seperti apa nanti biar kalian tahu. Oke ya. Jadi nanti insya Allah ada solusinya seperti itu. Jadi dilihat saja pengumuman di grup itu grup 2019 Al-Bahres. Benar Al-Bahres sampean ini. Bahraisi, Pak, namanya. Al-Bahraisi. Kenapa kok Bahraisi? Apa artinya Bahraisi itu? Bahrul Aish. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Ini tentang proses pekerjaan skripsi mungkin nanti ya Pak, atau soal Ya. keilmuan dalamnya gitu. Saya mau tanya misalkan di skripsi kita itu nggak cuma keilmuan yang ada di IAT gitu. Misalkan nanti kita antropologi gitu Pak. Cuma yang saya tanyakan persentase untuk bisa deskripsikan di IAT itu gimana sih Pak? Putus-putus Mas, suaranya sampean Mas. Bubuk gitu tidak jelas ya. Gimana Pak? Putus-putus suaranya sampean tidak jelas. Saya enggak paham ya. Ulangi ya Pak? Ulangi ya? Dideketin itu mikrofonnya. Iya udah ceket banget Pak. Ya. Kalau misalkan kita mau ngambil gitu, mau ngambil skripsi, dan itu keilmuannya nggak cuma dari IAT gitu. Misalkan nanti kita mau meneliti tentang antropologi budaya gitu. Nah, apakah di dalam skripsi kita itu harus dikaitkan dengan Al-Quran gitu, atau harus dikaitkan dengan keilmuan yang ada di IAT gitu. Nah, kalau misalkan harus, itu persentasenya berapa Pak? Atau gimana gitu? Ya memang harus skripsi prodi IAT ya memang harus berbau-bau IAT. Kalau sampean mau ngangkat antropologi agama ya maka ambillah objek riset yang itu kaitannya dengan tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang ada kaitannya dengan kajian Quran. Ya misalkan tradisi khataman daerah Pantura dan daerah ini gitu. Nah, itu bisa ya diangkat, atau misalkan tradisi mukodaman di Jogja, apa itu mukodaman, terus kemudian makna mukodaman sendiri itu apa, terus cara pelaksananya gimana. Itu bisa. Ya, atau tradisi apa gitu yang ada kaitannya dengan Quran pokoknya harusnya. Ya, atau tradisi kajian tafsir kayak tadi yang saya contohkan tadi, kelompok Yasinan, komunitas Yasinan, dan gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Nah, itu bisa itu. Ya, tapi kalau sampean hanya mengkaji pemberdayaan ekonomi masyarakat gitu saja, saya tolak itu pasti. Kenapa? Ya bukan saya yang menolak, tetapi secara keilmuan prodi saya ditugasi untuk jaga gawang seperti itu. Ya, supaya keilmuan kita itu nggak belayar kemana-mana. Ya, kalau Anda merasa kok dilarang, ya berarti Anda salah jurusan. Ya, salah jurusan dan sadarnya baru semester 6 baru sadar itu. Ya, menikah sudah punya anak 9 baru sadar ternyata salah orang. Nah, itu kan repot. Ya, jadi yang mau menggunakan metode interkoneksi seperti itu boleh, ya persentasenya tidak diukur dari persentase, tapi justru world view atau paradigma atau sudut pandang yang dipakai itu justru harus berangkat dari aspek kajian yang terkait dengan kajian kequranan. Ya, sampean mau ngangkat teknologi bisa, mau bikin software bisa. Berarti lebih ke sudut pandangnya ya, Pak? Iya, sampean mau ngangkat bikin software bisa. Kakak kelas sampean, Mas Hasan Nurul Ibad itu bikin software Android. Tetapi softwarenya apa? Kalau software kasir ya saya tolak jelas. Softwarenya itu tafsir Quran for blind. Tafsir Quran untuk difabel netra, orang yang buta. Nah, itu tafsir Ibnu Katsir diwujudkan dalam bentuk software itu. Jadi orang yang buta itu kan nggak bisa baca. Ya, jadi di situ dibikinin software, setiap tulisan itu sentuh tangan maka akan keluar suaranya. Yang orang buta itu bisa mendengar, oh ini ayat ini tafsirnya ini. Gitu. Atau misalkan orang buta itu bisa mencari melalui mikrofonnya, tafsir surat Fatihah gitu, dideketin ke mikrofon. Nah, nanti terus aplikasi itu otomatis menampilkan tafsir surat Al-Fatihah, terus ketika disentuh nanti akan muncul suara yang bisa didengar oleh si orang buta itu. Nah, bikin aplikasi seperti itu bisa, software seperti itu bisa. Tetapi kalau sampean ngawur bikin softwarenya kok software bank klecet, ya ditolak jelas. Gitu ya. Jadi bukan kita membatasi ini berapa persen, bukan. Ya, karena prodinya kita memang dari awal sudah bernama ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Ya, harus ada kaitannya dengan Al-Qur'an dan tafsir. Gitu. Ada yang mengangkat tentang kajian air yang dibacain khataman Quran. Nah, itu ya antropologi agama, fenomena antropologi agama. Ya, mengangkat tentang air yang dibacakan ayat khataman Quran di daerah Kudus sana itu kan ada itu sampai muncul merek KHQ itu. KHQ atau apa itu. Nah, itu diteliti secara antropologi agama bisa. Ya, tetapi kalau Anda kemudian mengangkat air yang bukan dibacakan atau kualitas air di daerah Godean misalkan, ya jelas saya tolak. Ini kita bukan teknik sipil atau ilmu lingkungan, ya. Tapi kan sama-sama tentang air, Pak. Itu yang kakak angkatan kok boleh? Oh, ngawurnya kamu itu. Ya bukan masalah airnya, tapi sudut pandangnya itu yang terkait dengan prodinya kita atau bukan. Gitu ya. Tentang aplikasi bisa, sampean bikin software. Ya memang di kampus nggak ada ya mata kuliah yang mengajari sampean untuk menjadi software developer atau pengembang aplikasi tertentu. Tapi kalau Anda punya kemampuan skill secara otodidak seperti itu, boleh. Ya, bikin aplikasi itu boleh. Aplikasi dalam arti Android seperti itu boleh. Oke ya, ada lagi? Nggak ada lagi ya? Sudah jam 5. Ini tadi sudah didoain toh? Khataman Quran ini tadi. Apa khataman Yasin? Khataman Quran, Pak.
Oke, itu bagus itu. Ya. Jadi misalkan tradisi khataman di lingkungan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dibandingkan seluruh fakultas. Ya, jangan-jangan yang khataman Quran itu lebih banyak orang-orang saintek daripada orang-orang IAT. Nah, kan bisa jadi itu. Wah, itu ternyata cara mengetahuinya gimana? Ya, tentunya harus ada interaksi dengan orang-orang saintek. Sampean di saintek ada grup khataman kayak gini enggak? Ada. Nah, misalkan, oke ya, bagus ya. Prodi apa? Prodi ini. Nah, terus dicatat. Nanti terus kemudian di prodi yang lain, ada enggak? Ada. Gitu. Wah, ternyata dari sekian 40 prodi di UIN itu, yang paling banyak melakukan khataman adalah prodi ini misalkan. Nah, itu kan bisa dijadikan penelitian juga. Ya, prodi ini, fakultas ini khataman sebulan sekali. Yang prodi ini, fakultas ini sebulan 2 kali, ini 4 kali. Ada doorpress-nya enggak misalkan. Oh, yang fakultas ini enggak ada doorpress. Oh, yang fakultas ini ada apa sanksi bagi yang sanksi bagi yang setoran hafalannya telat misalkan. Sanksinya apa? Dibully misalkan. Itu kan fenomena yang ada sekarang. Itu bisa diangkat menjadi skripsi dalam kerangka antropologi agama. Itu bisa, fenomena-fenomena masyarakat seperti itu bisa. Ya. Tetapi kalau antropologi agama yang global itu luas banget itu ya enggak bisa, harus ada kaitannya dengan Quran ya atau tafsir, kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi enggak? Mas Haki. Oh, Mbak. Apa? Ada yang mau tanya apa? Trading, Mbak. Apa kok dengarnya cuma ding tok itu apa? Enggak, kalau misalnya saya minta Mbak, pandangan tentang apa namanya? Nih udah saya pandang nih sampean nih. Al-Quran perspektif tentang trading itu, Pak. Kan lagi marak-maraknya anak muda ini sekarang trading. Trading apa? Trading, dagang. Trading. Iya, Pak. Itu loh, Pak. Ya. Apa itu namanya saham? Saham lah itu loh, Pak. Oh, pandangan iya. Mungkin itu bisa dalam Al-Quran itu nanti jangan dalam Al-Quran. Jadi kayak semacam berarti sampean perlu mengakses fatwa-fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Ya. Jadi nanti itu adalah penafsiran ayat-ayat jual beli dalam konteks kontemporer sekarang. Ya. Ya, penafsiran ayat-ayat perdagangan atau jual beli di era sekarang. Nah, itu nanti terus disempitkan lagi, difokuskan lagi ke fenomena trading saham. Nah, itu nanti coba dicari skripsi-skripsi yang sejenis, ya itu nanti bisa diambil sebagian tertentu yang bisa diambil. Yang jelas Anda berangkatnya harus dari ayat-ayat tentang perdagangan itu, ya kan? Karena trading itu kan perdagangan. Okay. Nah, itu dari situ terus kemudian bisa mengambil sudut pandang atau mengangkat dispesifikan ke fenomena itu. Ya, itu di Dewan Syariah Nasional kayaknya sudah ada fatwa-fatwa terkait itu. Itu nanti ada juga di buku-buku ekonomi Islam itu loh, Mas. Otomatis kan di buku ekonomi Islam itu kan nanti muncul dalil-dalil ayatnya. Nah, itu bagaimana si penulis buku itu menjelaskan dan memahami dan menjelaskan ayat tentang perdagangan itu kan nanti bisa sampean ambil itu sebagai inilah tafsir
ayat tentang perdagangan yang terkait dengan trading sekarang itu seperti ini, misalkan kayak gitu. Bisa sampean angkat, tapi sudut pandangnya harus sudut pandang kajian tafsir Quran. Gitu. Mau dropship juga bisa, misalkan. Ya ayat perdagangan juga. Ya Pak, terus bangun Pak. Oke, ditindaklanjuti ya, ditulis proposalnya. Iya Pak. Kayaknya belum banyak itu. Mas Lukman itu yang itu. Lukman Hakim. Kayaknya kakak kelas kalian angkatan berapa itu? Dulu dia pernah di bukunya Pak Sahiran yang Maknaku Malza itu loh, tentang aktivitas di valuta asing atau apa gitu, lupa saya. Ada artikelnya Mas Lukman itu. Lukman Hakim atau siapa itu? Kayak seingat saya namanya Mas Lukman Hakim. Di bukunya Pak Sahiran yang Maknaku Malza, yang saya tunjukin bukunya, yang ini loh. Di judul apa ya, lupa saya. Ya nanti golek dhewe lah, kesuwen nek tak golek ke Mas. Oh, gimana? Pendekatan makna cuma gaza. Judulnya Mas Lukman itu short selling di bursa saham dan forex. Lukman Hakim, studi analisis makna kumauza. Sampean cari bukunya ini. Itu salah satu anunya, salah satu referensinya. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Yang lain, wah ini lumayan Mas Haki ini sudah punya bayangan ini ya. Semoga bayangannya bisa terwujud ya. Amin, Pak. Amin. Target lulus semester piro Ki? Kayak ini Ki semester 8 pas, Pak. Amin, kita maksimal. Oke. Nggak ada yang mau ngangkat pemikirannya Pak Soeb ini tentang evolusi? Mbak Dinda Duha itu. Untuk angkatan 2020 itu dulu ketika saya tanya itu hampir 50% itu lulusan IPA itu, SMA-nya. Jadi kalau IPA kan lumayan punya bekal ilmu biologi. Iya Mas Faza, wis rampung le salat. Sampun, Pak. Ya. Di setel koncone kula. Nah, ya. Pak. Hei. Mau bertanya satu, Pak. Saiki wae ora engko tentang anu iki, anu perlu. Tentang evolusi Adam yang kemarin Pak Sugeng itu. Terus? Kan katanya Adam itu pertama kali itu di surga, diciptakannya di surga bersama Hawa. Yang namanya surga apa ada larangan, Pak? Kenapa kok ada buah kuldi, buah larangan? Ya, itu suka-sukanya Allah. Ya, yang bikin aturan kan Allah. Berarti belum sejatinya surga, Pak. Sejatinya surga kan nggak ada larangan. Masa di surga ada larangan? Itu memang ada dua pendapat, tetapi satu menjadi mayoritas mainstream dan satu tidak. Ada yang mengatakan bahwa surganya Adam itu beda dengan surga di akhir zaman nanti. Ya, surga yang dijanjikan di alam akhirat. Kalau akhirat itu kan berarti setelah alam dunia, setelah kiamat ini. Akhirat, ad-dunya wal akhirah. Akhirah itu kan berarti ma ba'dad dunya. Yang ditempati Adam itu tidak jannah ma ba'dad dunya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, di Qisasul Anbiya-nya Ibnu Katsir itu juga ada kutipan, ada keterangan tentang yang ditempati Adam itu apakah surga Jannatul Ma'wa atau surga di dunia. Itu malah bahasanya seperti itu, lebih liberal lagi Ibnu Katsir itu mengutipnya. Ya, Ibnu Katsir itu dia beruntung hidupnya nggak di zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin dilabeli liberal dia. Itu Ibnu Katsir bahkan mengungkapkan bahwa ada dua pendapat di situ. Ada yang mengatakan surga yang dimati Adam itu adalah
bukan di Jannatul Ma'wa yang penuh dengan bidadari 72 itu ya. Nyatanya juga ceweknya cuma Adam doang kan, Hawa doang kan. Jadi nggak ada 72 bidadari dong ya. Dan di situ ada yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam itu pertama adalah Jannatul Ma'wa. Istilah yang dipakai Jannatul Ma'wa. Yang kedua, surga yang ditempati Adam itu adalah surga di bumi. Nah, terus Ibnu Katsir memberikan komentar yang roji, yang kuat, ini adalah surga Jannatul Ma'wa. Dah, gitu aja. Dia tidak memberikan argumen alasannya apa kok lebih kuat ini. Nah, itu yang termasuk kelemahannya, ya, kelemahan pendapat mayoritas di situ. Nah, kalau yang berpihak memilih kepada pendapat yang bahwa ditempati Adam itu adalah surga dunia, di tempatnya di dunia, maka itu akan ketemu dengan logika itu tadi. Masa di surga ada larangan nggak boleh makan ini, padahal doktrinnya kan di surga kan apa saja boleh kan gitu. Itu satu pertanyaan. Pertanyaan lain, di surga kok iblis bisa masuk ya? Kok iblis bisa sampai menggoda Adam ya? Ini di mana penjaganya? Malaikat Ridwannya ngapain aja? Jangan-jangan ditinggal ngegame ini. Saya pernah dengar cerita cara iblis masuk dan menggoda Adam. Nah, itu ada memang di situ ya. Di mana di Qisasul Anbiya'nya Ibnu Katsir ada, katanya itu di dekat dari luar gitu kan ya, tapi kan ya itu berarti meremehkan kinerjanya malaikat Ridwan itu ya. Jadi ceritanya iblis itu membeli sorban, membeli gamis, macak sebagai malaikat, ngaku sebagai malaikat, ngomong kalih Mas Ridwan, kulo badhe masuk surga saben kedap. Wah, ya itu berarti ya itu tadi meremehkan kredibilitasnya malaikat Ridwan. Ya. Seolah-olah Ridwan itu ya makhluk yang bodoh kan gitu. Masa Allah memilih malaikat yang wajib diketahui yang termasuk malaikat utama kok ketipu kayak gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan juga. Dan yang pertama juga, riwayat itu seperti itu dari mana sumbernya? Yang jelas dari Quran itu kan malah fa'azallahuma syaiton. Ya, yang jelas itu yang mutawatir adalah ayat fa'azallahuma syaiton. Yang menggelincirkan keduanya itu setan. Entah bagaimana mekanismenya, yang jelas ini gimana kok bisa seperti ini. Ya, padahal kan itu ada surga, katanya kan surga abada. Nah, gitu. Nah, itu memang menjadi perdebatan seperti itu. Nah, itu bisa sampean angkat menjadi skripsi. Ya, surganya Adam. Nah, gitu, atau itu termasuk perdebatan itu teologis itu ya. Surganya Adam, perdebatan kontroversi tentang surganya Adam itu bagaimana gitu. Nah, itu bisa sampean eksplorasi lebih jauh ya, sebagaimana para yang lain. Ya sekarang misalkan ya ayat yang wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan menciptakan di bumi itu khalifah. Khalifah itu kan orang yang menggantikan generasi terdahulu, orang yang menggantikan posisi yang sudah ditinggalkan oleh orang pendahulunya. Berarti kan itu ada di bumi pernah dikuasai oleh makhluk yang juga menjadi khalifah. Terus kemudian baru digantikan oleh Adam. Nah, ini perdebatan tentang sosok yang digantikan Adam ini menjadi penelitian yang nggak selesai-selesai sampai sekarang. Ya, itu yang saya singgung kemarin, pre-Adamic human. Ada yang mengatakan seperti itu. Manusia-manusia sebelum Adam. Itu ya Sahrur juga mensinyalir kayak gitu ternyata. Ya, itu bisa sampean kembangkan jadi skripsi. Itu Pak, karena saya nggak terima kalau Adam itu bisa digoda. Itu mbah saya, nggak terima saya. Nah, ya itu, sampean tuangkan itu dalam skripsi. Jangan hanya
duding-duding tok ora iso lulus nek Insya Allah. duding-duding tok. Oke ya. Dereng mulai, Pak. Ya, Ngapunten, dimulai. Pak, ngapunten, Pak. Ini tadi saya baca tulisannya Pak Abdillah Toha dalam buku Buat Apa Beragama. Ada bab di sini itu Islam untuk siapa? Itu ada pembahasan tentang Nabi Adam itu jadi khalifah. Dan ini ada penjelasan tentang pengajiannya Pak Quraish Shihab. Dan saya ulik-ulik ternyata pendapat itu menunjukkan bahwa Nabi Adam itu di surga yang ma'wah, Jannatul Ma'wah. Mana ini tidak terlepas dari takdir juga nih Pak. Itu Allah niku naruh Nabi Adam itu di surga dan kemudian menurunkannya di bumi itu kan sudah menjadi apa namanya? Strategi Tuhan. Lah, maksud itu adalah menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi dan sebelumnya ditaruh di surga agar bisa menaruh kehidupan surgawi, apa membawa hawa-hawa surgawi itu yang tentram, apa damai, adem itu ke dunia. Seperti itu, Pak. Kalau mau disangoni dulu gitu loh. Ya, Pak Quraish di situ. itu narasi mainstream seperti itu. Ya, yang ditempati oleh Adam itu adalah Jannatul Ma'wa. Jadi ada narasi mainstream, ada narasi non mainstream. Nah, dan semuanya punya logika, punya ayat-ayat dan hadisnya kan sama itu sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi dalilnya sama tetapi pemahamannya beda. Oke, diangkatlah itu ya supaya menjadi kontribusi. Ya memang nggak akan selesai wong itu memang bukan tugas kita untuk menyelesaikan. Ya biar menjadi sejak Ibnu Katsir aja beliau sudah mengutip seperti itu, Pak. Ya di Qisasul Anbiya jelas itu. Ya kisah tentang Adam itu. Ya tentang yang mengatakan bahwa ini Jannatul Ma'wa, tapi ada yang mengatakan ini Jannatul Ghairul Ma'wa, tapi bukan Jannatul Ghairul Ma'wa istilahnya. Kalau Agus Mustafa itu mengatakan surga yang ditempati Adam itu dia memilih yang itu tadi, yang non mainstream, ya, yang di video Agus Patma itu ya, Patma video pencerahan apa itu. Beliau banyak membuat itu video-video seperti itu. Ya itu dua pemikiran yang ya monggo saja diperdebatkan sampai sekarang. Ya memang tujuan kita tidak untuk menyelesaikan itu, tetapi untuk mewariskan peninggalan karya ilmiahnya kita lah, istilahnya begitu. Oke ya, wes jam ya mana aku ngelih. Sami. Arab golek lawuh aku. Oke Pak, wayahe ngaji Pak. Oke ya. Buka Pak. Tutup ya. Oke, demikian kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahar Pak, dahar. Pamit ya. Assalamualaikum. Dinner Pak. Ngopi Pak, ngopi. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara sore hari ini. Alhamdulillah rangkaian acaranya juga sudah kita lewati bersama. Saya Salsa sebagai moderator, mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi enggak teman-teman? Ya boleh. Yuk dinyalakan kameranya dong. Oke, sudah siap semuanya. Slide 1. Slide 1, 1, 2, 3. Oke. Slide 2 siap-siap.
Oke, 1, 2, 3. Sip, mantap. Oke, teman-teman sudah. Terima kasih. Wih, halo Rama. Halo. Ya, ngopian. Halo, Alin. Oke, berkeuangan ya asrama ya, center ya, COVID. Ya, ya. Mumpung gratis guys, nggak usah bayar. Ditutup no. Ini awakmu beros, Alin. Ini, baca sergap-sergap tadi. Ini tukang otak. Kelil. Oh, Kelil sama Rama tuh itu. Aku karo Kelil. Mau saya ngurup ke kamera sopo ya? Laknat. Tahu orang. Prestasi. Sopo ini? Weh, Abi. Halo, Abi. Lin, kau depan layar aja masih masteran lu. Apa? Alin. Ini aku apa nih? Lin, lampuku jeblok, Cok. Tutup. Perasaan Tukut. Lampu buruk. Tak pasang. Kilo sabungannya Sebenarnya apa ya? Bakar piye kalau terus minusnya kok pakai. Rodi. Kebakar yuk, ora tanpa sabungan lo tau tak pasang nah. Gini jeblok, buyur terus. Iya. Bikin barang kokong. Terus akhirnya masuk meneh. Weh, metu. Selamat tuh ya Taan ya. Matur suwun.